గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మనం ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దాంట్లో లాస్ట్ క్లాస్ మనం సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పాం. సో ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది దేనికి అంటున్నాము? ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఆర్ యూజ్డ్ to access the records very efficiently. That means to reduce the cost of the IO. To reduce cost of the IO, we use file organization techniques. What is meant by cost of IO? That means the time required to move the data from secondary memory to primary memory or primary memory to output devices. That's called as cost. In order to reduce the time, in order to reduce such a time complexity for the cost of the IO, we use file organization techniques. There are different file organization techniques. So we have the sequential file organization, indexed sequential file organization, hash based file organization, cluster file organization, e-file organization, and B plus file organization. These are different file organization techniques are there. Among them, so in last class we have discussed the sequential file organization. In sequential file organization, the records are organized sequentially one after another. Such a technique we called as sequential file organization. There are two types of sequential file organization techniques. One is called as file method, second is called as sorted file method. In file method, all the records are inserted at the end. To modify or to delete a record, so that we set the record from the beginning. When the record is found, then we can mark the record. So when a new record is need to insert, at that time we can override that marked data. That is called as sequential file method. Another is called as sorted file method. In sorted file method, all the records are inserted, and after insertion of the record, it is necessary to sort the records in either ascending or descending order. Such a technique we called as sorted file organization technique. So there are so many advantages and disadvantages of sequential file organization techniques. So it's very efficient for huge amount of data. So very easy to implement. So actually it is used for report generation, statistical calculations like this, where this is used. There are some disadvantages. So we cannot directly jump a particular record. Direct గా ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్కి వెళ్ళి మనం యాక్సెస్ చేయటం అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు. అలాగనే స్టోర్డ్ మెథడ్ టేక్స్ మోర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. సార్టెడ్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ మెథడ్లో వచ్చేసి ఎక్కువ టైం పట్టడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇలా మనకి ఏంటి అంటున్నా అంటే రెండు మెథడ్స్గా మనం చెప్పాం. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ మెథడ్, ISAM అంటాం అన్నమాట. చూడండి, సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెథడ్, ISAM, ఇండెక్స్డ్ సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ యాక్సెస్ మెథడ్స్, ISAM అంటాం. So ISAM is the advanced sequential file organization. చూడండి, సో ఇక్కడ ISAM అనేది అడ్వాన్స్డ్ సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ మెథడ్ అన్నమాట. ఏం చేస్తాము, ఎలా చేస్తాము అంటే ఇన్ దిస్ మెథడ్ the records are stored in a file using the primary key. సో రికార్డ్స్ అన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాము అంటే స్టోర్ చేస్తాం based on the primary key. Index is generated for each primary key and mapped the index with the record. చూడండి,
సో ప్రతి రికార్డుకి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇండెక్స్ జనరేట్ చేసి, సో ఆ ఇండెక్స్ని మ్యాప్ చేస్తాం. రికార్డుతో మనం ఏం చేస్తాము, సో మ్యాప్ చేస్తాం. చూడండి, ఇండెక్స్ ఇస్ జనరేటెడ్ ఫర్ ఈచ్ ప్రైమరీ కీ. ప్రతి ప్రైమరీ కీకి మనం ఇండెక్స్ జనరేట్ చేసి అండ్ మ్యాప్డ్ విత్ ద రికార్డ్, తర్వాత దాన్ని రికార్డుతో మనం ఏం చేస్తాము, మ్యాప్ చేస్తాం. ఇండెక్స్ కంటైన్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ ఇన్ ద ఫైల్. సో ఏముంటుంది, ఇండెక్స్లో అడ్రస్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ ఉంటుంది. అటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఇండెక్స్డ్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ టెక్నిక్ అండి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మన టెక్స్ట్ బుక్. ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో మన టెక్స్ట్ బుక్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక పర్టికులర్ చాప్టర్ కావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ కావాలి అంటే ఏ పేజీలో ఉంది, ఎలా ఉంది అంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ చూసుకుంటాం. ఫస్ట్ టేబుల్లో ఉన్న ఇండెక్స్ చూసుకుంటాం. ఇండెక్స్ చూసుకొని సో ఆ ఇండెక్స్, ఆ చాప్టర్, ఆ పేజ్ నెంబర్తో ఏం చేస్తారు, మ్యాపింగ్ చేస్తారు. అక్కడ రాస్తారు. సపోజ్ మనం సి లాంగ్వేజ్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నాను, నాకు ఆపరేటర్స్ అనే క్వశ్చన్ కావాలి అనుకున్నాను. సో ఇండెక్స్ చూసుకుంటాను, ఆపరేటర్స్ ఎస్. సో 50 పేజ్, అక్కడ పక్కన 50 అని అనుకోండి, డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేస్తాము, 50 పేజ్కి వెళ్ళి అక్కడ చూసుకుంటాం. అలానే నాకు ఫంక్షన్స్ అనే ఒక టాపిక్ కావాలి. ఫంక్షన్స్ అనే టాపిక్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇండెక్స్లో చూసుకున్నాం, ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకుంటాం. పేజ్ నెంబర్ 80 ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేస్తాము, 80కి వెళ్తాం. సో ఇలా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇండెక్స్ మ్యాపింగ్ చేసుకొని జరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఇండెక్స్డ్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెథడ్ అంటాం, ISAM అంటాం. చూడండి, ఇండెక్స్డ్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెథడ్ ఈజ్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్. అడ్వాన్స్డ్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్. In this method, the records are stored based on the primary key. So ఏ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం స్టోర్ అయితే మనకు రికార్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైమరీ కీ బేస్ చేసుకొని రికార్డ్స్ స్టోర్ చేస్తాం. అండ్ ఇండెక్స్ ఇస్ జనరేటెడ్ ఫర్ ద ప్రైమరీ కీ అండ్ మ్యాప్డ్ విత్ ద, సో ఇక్కడ ఇండెక్స్ జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇండెక్స్ ఇస్ జనరేటెడ్ ఫర్ ఈచ్ ప్రైమరీ కీ. ప్రతి ప్రైమరీ కీకి ఇండెక్స్ చేస్తాం అండ్ మ్యాప్డ్ విత్ ద రికార్డ్. దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము, రికార్డుతో మనం ఏం చేస్తాము, మ్యాప్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, R1 రికార్డు, దానికి ఇండెక్స్, ఆ ఇండెక్స్ని మ్యాపింగ్ చేసాం. R2 రికార్డు, దానికి ఒక ఇండెక్స్. R3 రికార్డు ఒక ఇండెక్స్. R5, R7, R8 ఇలా రికార్డ్స్కి మనం ఏం చేసాం, ఇండెక్స్ జనరేట్ చేసాం. దాన్ని ఏం చేసాం, డిస్క్ బ్లాక్స్తో మనం డైరెక్ట్గా చేస్తాం. సో ఇఫ్ ఎనీ రికార్డ్ హ్యాస్ టు బి retrieved based on its index value, then address of the data block is fetched and record is retrieved from the memory. ఆ అడ్రస్ అంటే దాని ప్రకారం మనం చేస్తాం అనమాట. అటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఇండెక్స్డ్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెథడ్స్ అంటాం. దీనికి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. దిస్ మెథడ్ ఈచ్ రికార్డ్ as address block in the data, searching out use data in the database in quickly and easy. కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ అండి. అడ్వాంటేజెస్ అంటే ప్రోస్, డిసడ్వాంటేజెస్ కాన్స్. ప్రోస్ ఏంటి అన్న, అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ అన్న రాయొచ్చు, లేకపోతే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అని రాసుకుంటాము. సో అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. కొన్ని అడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయి, కొన్ని డిసడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయండి. ఏంటి అడ్వాంటేజ్లు ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్లు ఏంటి అనే దానికి వచ్చినప్పుడు, ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఈచ్ రికార్డ్ హ్యాస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద డేటా బ్లాక్. మీకు అక్కడే చెప్పాను, ప్రతి రికార్డుకి ఏముంటుంది, అడ్రస్ ఉంటుంది. అడ్రస్ ఆఫ్ ద డేటా బ్లాక్ ఇండెక్స్ అంటాం. సెర్చింగ్ ఏ రికార్డ్ ఇన్ ఏ హ్యూజ్ డేటాబేస్ ఈజ్ వెరీ క్విక్ అండ్ ఈజీ. అంటే మనము సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టుగా మనము ఏదన్నా ఒక రికార్డు కావాలనుకున్నాం అనుకోండి, డైరెక్ట్గా బుక్ లోపల అవసరం ఇండెక్స్లో చూసుకుంటాము. ఇండెక్స్లో చూసుకొని డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో దానివల్ల మనకేంటి, సెర్చింగ్ అనేది క్విక్ అండ్ ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. మనం టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నాం అండి, ఈ టెక్స్ట్ బుక్ 1000 పేజీలు టెక్స్ట్ బుక్ ఉందనుకోండి. సపోజ్ నాకు నార్మలైజేషన్ అనే చాప్టర్ కావాలి అనుకున్నాను అనుకోండి, నేను అంతా యాడెత్తుకోమంటే నార్మలైజేషన్ టెక్స్ట్ బుక్ అంతా ఇండెక్స్ తయారు చేస్తారు. ఇండెక్స్ తయారు చేసినప్పుడు ఇండెక్స్లో చూసుకుంటాను, ఎస్ నార్మలైజేషన్ ఎక్కడ ఉంది, ఎస్ ఉంది. సో 670 పేజ్ అనుకోండి, డైరెక్ట్గా మనం 670కి వెళ్తాం. సో అలాగనే ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇన్ దిస్ మెథడ్ ప్రతి రికార్డుకి ఇండెక్స్ ఉంటుందని చెప్పాను అనమాట. సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఈచ్ రికార్డ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద డేటా బ్లాక్, అదే అడ్రస్ అని చెప్తాడు, ఇండెక్స్ అంటారు. అడ్రస్ ఆఫ్ ద డేటా బ్లాక్. సెర్చింగ్ ఏ రికార్డ్ ఇన్ ఏ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ వెరీ క్విక్ అండ్ ఈజీ. సో చాలా క్విక్గా, చాలా ఈజీగా మనం ఏం చేయొచ్చు. దిస్ మెథడ్ సపోర్ట్స్ రేంజ్ రిట్రీవల్ అండ్ పార్షియల్ రిట్రీవల్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్. సో రేంజ్ పార్షియల్ రిట్రీవల్ చేస్తుంది రేంజ్. సిన్స్ the index is based on the primary key values, we can retrieve the data for a given range of values. So index generate చేస్తాము, అక్కడ ఇండెక్స్ ప్రకారం గివెన్ రేంజ్ మనం చేసుకుంటాం.
స్టూడెంట్ నేమ్ స్టార్టింగ్ విత్ జే ఈజ్ వెరీ ఈజీలీ సెలెక్టెడ్. అంటే మనం ఇలా వర్కౌట్ చెప్తాడనమాట. ఎందుకంటే జేఏతో కావాలనుకోండి, అంటే ఫుల్గా పార్ట్ చేసుకోవచ్చు, పార్షియల్గా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆపరేటర్స్ చాప్టర్ సపోజ్ 70 పేజ్ అన్నాం. దీని లోపల మళ్ళీ చాలా ఉంటాయి. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్, రిలేషన్ ఆపరేటర్, పార్షియల్ కావాలంటే పార్షియల్, క్యూబ్ కావాలంటే మొత్తం కావాలంటే మొత్తం సెట్ చేసుకోవచ్చు. దాని లోపల పార్షియల్ కావాలంటే పార్షియల్గా కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటున్నా అంటే ప్రోస్, అంటే ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. మనం పార్షియల్గా కానీ ఫుల్ రేంజ్ రిట్రీవల్ కానీ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. రెండు, ఒకటి ఏంటి అంటే ఈజీగా యాక్సెస్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఇండెక్స్. రెండోది ఏమిటి అంటున్నా అంటే వీ కెన్ రిట్రీవ్ ద పార్షియల్ రిట్రీవల్ అయినా చేసుకోవచ్చు, ఫుల్ సపోర్ట్ రిట్రీవల్ అయినా చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కొన్ని కాన్స్ ఉన్నాయి, అంటే డిసడ్వాంటేజెస్, కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఐఎస్ఏఎంలో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయన్నాను, అలాగే కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నాను. కొన్ని కాన్స్ ఉంటాం అనమాట. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్. దిస్ మెథడ్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఇన్ ద డిస్క్ టు స్టోర్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ. సో మనకి ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఎడిషనల్ టాపిక్స్తో పాటు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఇండెక్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా. ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే ఇండెక్స్ ఏమవుతుంది, మనకు కొంత ఎక్స్ట్రా స్పేస్ అవసరం అవుతుంది. అందుకని ఏం చేస్తామంటే దిస్ మెథడ్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఇన్ ద డిస్క్ టు స్టోర్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూస్. ఇండెక్స్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఎక్స్ట్రా స్పేస్ కావాలి. When the new record are inserted, then these files have to be reconstructed and maintain the sequence. చూడండి, సో ఏదైనా కొత్త రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు సో దెన్ మళ్ళీ మనం ఆ ఇండెక్స్ని ఏం చేయాలి, మనము రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నమాట. వెన్ ఏ న్యూ రికార్డ్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ దెన్ దీస్ ఫైల్స్ హ్యావ్ టు బి రీకన్స్ట్రక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద సీక్వెన్స్. ఎందుకని చెప్తున్నాం, మనం ఫస్ట్లోనే చెప్పాము. సో ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైమరీ కీ. సో ఒకవేళ మనము ప్రైమరీకి కొత్త రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసామనుకోండి, కొత్త రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇండెక్స్. ఎందుకని ఇండెక్స్లో ఉండదు కదా, కొత్త రికార్డు ఉండదు కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, కొత్త సీక్వెన్స్ని మనం తయారు చేసుకోవాలి. వెన్ ద రికార్డ్ ఈజ్ డిలీటెడ్ దెన్ ద స్పేస్ యూజ్డ్ బై ఇట్ ఈజ్ నీడ్ టు బి రిలీజ్డ్, అదర్వైజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఇస్ లోస్డ్. అంటే రికార్డు కానీ డిలీట్ చేసామనుకోండి, రికార్డ్ డేట్లు డిలీట్ చేసినప్పుడు స్పేస్ని మనం ఏం చేయాలి, రిలీజ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కాన్స్. ఇలా అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజ్. చూడండి, ఐఏఎస్ఏఎం ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐఏఎస్ఏఎం టెక్నిక్ అంటాడు, ఇండెక్స్డ్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెథడ్ అని చెప్పమంటాడు. సో ఐఎస్ఏఎం అంటే ఏంటి, ఇండెక్స్డ్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అంటే ఐఎస్ఏఎం ఇండెక్స్డ్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెథడ్ ఈజ్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ టెక్నిక్. చూడండి, సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్కి అడ్వాన్స్డ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇన్ దిస్ టెక్నిక్ all the records are stored based on the primary key. సో రికార్డ్స్ అన్ని దేని మీద బేస్ చేసుకొని స్టోర్ చేస్తాము, ప్రైమరీ కీ మీద చేస్తాం. ఇన్ దిస్ టెక్నిక్ an index is created for the primary key. ప్రైమరీ కీకి మనం ఏం చేస్తాము, ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ మ్యాప్డ్ ద రికార్డ్. సో ఆ దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము, రికార్డ్కి ఏం చేస్తాము, మ్యాప్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. అలాంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటామంటే ఇండెక్స్డ్ సీక్వెన్షియల్. మీకు అర్థం అవటానికి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఇండెక్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఏదైనా ఒక టాపిక్ కావాలి అనుకున్నారనుకోండి, ఒక టాపిక్ కావాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఆ టాపిక్ వెళ్ళలేరు. సో అక్కడ ఇండెక్స్లో పేజీ చూసుకుంటాము, ఆ పేజ్ చూసుకొని అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. సో అది అడ్వాంటేజ్. సో ఇలా దీనికి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటున్నాం అంటే మనకి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే చాలా ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్. మనకి ఇండెక్స్ ఉంటుంది, ఇండెక్స్లో చూసుకుని డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇట్ సపోర్ట్స్ ద రేంజ్ రిట్రీవల్ అండ్ పార్షియల్ రిట్రీవల్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్. మొత్తం రికార్డ్స్ రిట్రీవల్ చేసుకోవచ్చు, పార్షియల్ రికార్డ్స్ కూడా రిట్రీవల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది. ఇవన్నీ ప్రోస్ అంటే అడ్వాంటేజెస్ అమ్మా. ప్రోస్ అంటే అడ్వాంటేజెస్. డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి, కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్? సో మనం ఇండెక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇండెక్స్కి మనకి ఏం కావాలి, ఎక్స్ట్రా స్పేస్ కావాలి. దిస్ మెథడ్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఫర్ ద స్టోరింగ్ టు స్టోర్ ద ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ వాల్యూని స్టోర్ చేయడానికి మనకి ఎక్స్ట్రా స్పేస్ కావాలి. When the new records are inserted, then the files have to be reconstructed. New record means these files malla reconstruct చేయాల్సి వస్తుంది. When the record is deleted, space used by need to be released. సో రికార్డ్ మనం డిలీట్ చేసినప్పుడు ఆ ఫ్రీ స్పేస్ని రిలీజ్ చేయాలి. ఇలా మనకి ఏంటి అంటే ఇండెక్సింగ్ టెక్నిక్స్లో ఐఎస్ఏఎం అనేది ఒక టెక్నిక్. నెక్స్ట్
సో ఎందుకు ఇండెక్సింగ్ టెక్నిక్ కూడా ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ అంటే పదం నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకు ఉన్నాయి. ఇండెక్సింగ్, ప్రైమరీ ఇండెక్సింగ్ అని, సెకండరీ ఇండెక్సింగ్ టెక్నిక్స్ అని అలా ఉంటాయి మనకి యాక్చువల్గా. సో ఇండెక్సింగ్ ఈస్ యూస్డ్ to optimize the performance of the database by minimizing the number of disk access required when query is processed. So మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, to reduce the cost of the IO, we use indexing technique. The index is the type of the data structure. It is used to locate and access the data in a database quickly. So database లో ఉన్న డేటాను మనం యాక్సెస్గా క్విక్గా చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటున్నాను, సో ఇండెక్స్ అనేది ఉపయోగిస్తామంటున్నాం. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయండి. అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇండెక్సింగ్ మెథడ్స్ అంటాడు ఒక్కోసారి, అందుకని చెప్పాను. ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ సెర్చ్ కి కంటైన్స్ ద కాపీ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ కీ. జనరల్గా మనం ఎప్పుడైనా ఒక టేబుల్ ఫస్ట్ ఏం చెప్తాం, ప్రైమరీ కీ వాల్యూ లేక క్యాండిడేట్ కీ అని చెప్తాం. ద సెకండ్ కాలమ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ ఈజ్ ద రెఫరెన్స్. సో పైన చెప్పినట్టుగా సెర్చ్ కి రెఫరెన్స్ అలా ఉంటుంది. అంటే ప్రతి రికార్డుకి మనం మీరు తీసుకుంటే సో దాని తర్వాత లాస్ట్ మనకి ఏముంటుంది అంటున్నా అంటే డేటా రెఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట పైన ఇచ్చిన దానికి. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఇండెక్సింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. ఆర్డర్డ్ ఇండెక్సెస్, ప్రైమరీ ఇండెక్స్, క్లస్టర్ ఇండెక్స్, సెకండరీ ఇండెక్స్ అని ఇలా డిఫరెంట్ ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి. సో మనకు డిఫరెంట్ ఇండెక్స్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే వీటిలో ఏమైనా అడగొచ్చమ్మా, ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అండ్ సెకండరీ ఇండెక్సెస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్, ఇలా డిఫరెంట్గా అడుగుతాడు. అందుకనే ఇది మొత్తం కూడా కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము. సో ఏది అడిగితే అది రాసుకునేటట్టుగా మనం ఉండాలి. సో డిఫరెంట్ ఇండెక్సింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో డిఫరెంట్ ఇండెక్సింగ్ మెథడ్స్ ఏమేమిటివి అంటే ఆర్డర్డ్ ఇండెక్సెస్ అని ఒక మెథడ్, ప్రైమరీ ఇండెక్స్, ఈ ప్రైమరీలో డెన్స్ ఒకటి, స్పార్స్ ఒకటి, క్లస్టర్ ఇండెక్స్, సెకండరీ ఇండెక్స్, ఇలా డిఫరెంట్ ఇండెక్సింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఫస్ట్ది ఆర్డర్డ్ ఇండెక్సింగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది చూసుకుంటాం. చూడండి ఆర్డర్డ్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుంది. ద ఇండెక్సెస్ ఆర్ సార్టెడ్ టు మేక్ ద సెర్చింగ్ ఈజ్ ఫాస్టర్. ఈ ఆర్డర్డ్ అంటే మీకు అక్కడే చెప్పాము, ఆర్డర్డ్ అంటే ఆర్డర్లో ఉండాలి, అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి లేక డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో, అదే చెప్తాం. ద ఇండెక్సెస్ ఆర్ సార్టెడ్ టు మేక్ ద సెర్చింగ్ ఈజ్ ఫాస్టర్. సో సెర్చింగ్ ఫాస్ట్ అవడానికి మనం ఇండెక్సెస్ ఏం చేస్తాము, సార్ట్ చేసుకుంటాం. ద ఇండెక్సెస్ విచ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆర్డర్డ్ ఇండెక్సెస్. సో ఇటువంటి ఇండెక్సెస్ని మనం ఏమంటా అంటున్నాను, ఆర్డర్డ్ ఇండెక్సెస్ అంటాం. చూడండి, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మన ఇండెక్సెస్ అన్ని కూడా సార్టెడ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి. మన ఇండెక్సెస్ అన్ని సార్టెడ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఆ ఆర్డర్డ్ ఇండెక్స్ అంటాం. ఆర్డర్డ్ ఇండెక్స్లో మనకి ఏంటి అంటే ద ఇండెక్సెస్ ఆర్ సార్టెడ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్లో టేబుల్లో ఇప్పుడు చూడండి, మీరు టెక్స్ట్ బుక్ కానీ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది, టేబుల్ ఆఫ్ కాంటెంట్ అంటాడు. సో తర్వాత లాస్ట్ కూడా ఇండెక్స్ ఉంటుంది. అక్కడేమో ఆర్డర్ ఉండదు, పేజ్ నెంబర్ ప్రకారం ఉండదు, ఇక్కడేమో పేజ్ నెంబర్ ప్రకారం ఉంటుంది. చూడండి, సో ఇక్కడ ఫస్ట్లో ఉండేదేమో మొత్తం పేజ్ నెంబర్ వైజ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. సో అదేమో ఆర్డర్డ్ ఇండెక్స్. లాస్ట్ ఇంకొక ఇండెక్స్ ఉంటుంది, అది ఆర్డర్ ఉండదు, ఓన్లీ కాంటెంట్ బేస్డ్గా ఉంటుంది. సో ఇలా సపోజ్ వీ హ్యావ్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్ విత్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, each which has 10 bytes long. Their IDs starts with 1, 2, 3, so on. Student with ID 153 చూసుకోవాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. సో మనము సపోజ్ మన దగ్గర 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నామండి. ఒక్కో రికార్డ్కి 10 bytes ఆఫ్ లాంగ్ ఉందనుకోండి, 10 bytes అని స్టోరేజ్ అనుకున్నాం అనుకోండి. సపోజ్ నాకు 553 బై రికార్డు కావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. 553 రికార్డు కావాలి అంటే 543 రికార్డు కావాలనుకోండి, 543. సో ఒక్కో రికార్డుకి 10 bytes కాబట్టి ఇంటూ 10 అంటే 5430 బయటకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ we set the index, DBMS reads recording after reading 1 bytes every less compared to previous case. చూడండి, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ we set, సో అసలు ఇండెక్స్ లేకపోతే అలా వెళ్ళాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ చూడండి, సో ఇండెక్సింగ్ లేకపోతే మనం 1 by 1 అన్ని చూసుకోవాలి. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ విల్ సెట్ యూజింగ్ ఇండెక్స్ అండ్ DBMS విల్ రీడ్ ద రికార్డ్ ఆఫ్టర్ 542 into 2 bytes. అది సో ఒక్కోదానికి 2 bytes ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దానికి అంత తక్కువలో పట్టుద్ది, అక్కడైతే అంత టైం పడుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఆర్డర్డ్ ఇండెక్స్ అంటాం. చూడండి, ఒకటి ఏంటి అంటున్నాం అంటే ఆర్డర్డ్ ఇండెక్స్.
ఈ ఆర్డర్డ్ ఇండెక్స్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనే దానికి వచ్చినప్పుడు ఆర్డర్డ్ ఇండెక్స్ అనే దానికంటే ఇండెక్సెస్ అన్నీ కూడా మనం ఏం చేస్తాం, సార్టెడ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకుంటాం బికాస్ టు సెర్చ్ ఫాస్టర్. సచ్ ఇండెక్స్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఆర్డర్డ్ ఇండెక్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ రికార్డు కావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తాం కాబట్టి సో అక్కడ మనకి ఏంటి అంటున్నాము, వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ సపోజ్ నీకు ఏదైనా ఒక రికార్డు ఫస్ట్లో అంటే రికార్డ్స్ అన్ని లోపల ఉంటాయి, కేవలం ఇక్కడ ప్రైమరీకి ఇండెక్స్ వాల్యూ ఉంటుంది, ప్రైమరీకి ఇండెక్స్ వాల్యూ ఒక్కోదానికి 2 bytes పట్టింది అనుకోండి. సో ఎంత స్టోరేజ్ కావాల్సి వస్తుంది, ఎంత కావాలంటే 542 ఇంటూ సెకండ్ రికార్డు కదా, 543 అనుకోండి, 542కి వెళ్తే సరిపోతుంది. అందుకని 542 ఇంటూ 10 అంటే 1024 bytes మనం యాక్సెస్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది అని చెప్తుంటారు. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇండెక్సింగ్ మనం చేసుకోవచ్చు. ఇండెక్సింగ్ చేసేటప్పుడు సో ఈ కాన్సెప్ట్ని సో ఎలా రాస్తాం, ఆర్డర్డ్ ఇండెక్స్ అని. తర్వాత ప్రైమరీ ఇండెక్స్. ఈ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, ఇండెక్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైమరీ కీ, దెన్ దట్స్ ఇండెక్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్. చూడండి, సో ఇండెక్స్ అనేది మనం ప్రైమరీ కీ మీద కానీ క్రియేట్ చేస్తే ఆ కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటాము అంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటాం. చూడండి, అండ్ ఇండెక్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైమరీ కీ. సో ప్రైమరీ కీని బేస్ చేసుకొని ఇండెక్స్ కానీ క్రియేట్ చేస్తే ఆ కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటాము అంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటాం. then it is known as a primary index. Primary keys are unique to, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు primary key value is unique అది. Primary key is unique to each record contains 1-to-1 relationship between the records. ఎందుకని యూనిక్ గా ఉంటాయి కాబట్టి 1-to-1 relationship గా ఉంటుంది అందుకని. సో అంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, when an index is created based on the primary key, such an index is called as a primary index. So we know that it is a 1-to-1 relationship between the records ఎందుకని యూనిక్ గా ఉంటాయి కాబట్టి. Primary keys are stored in a sorted order. The performance of the searching operation is quite efficient. So ఈ primary keys మనం primary key మీద ఇండెక్స్ చేస్తాము. When the primary keys are sorted ఆర్డర్లో ఉందనుకోండి, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా బాగుంటుంది, సెర్చింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుందని చెప్తున్నాం. When the primary keys are sorted, సో ఆ ప్రైమరీ కీస్ని కానీ మనం సార్ట్ చేసాము అంటే సెర్చింగ్ అనేది ఇంకా చాలా ఎఫిషియన్స్గా ఉంటుంది అని చెప్పారు. ప్రైమరీ ఇండెక్సెస్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా మనకు 2 రకాల ప్రైమరీ ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి. ఏమేంటి అంటున్నాము అంటే ఒకటి వచ్చేసి డెన్స్ ఇండెక్స్, ఇంకోటి ఏంటి అంటే స్పార్స్ ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది. చూడండి, ఈ ప్రైమరీ కీస్ మీద మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి మనకు. ఒకటి ఏంటి అంటే డెన్స్ ఇండెక్స్ అనేది ఒకటి, ఇంకోటి ఏంటి అంటున్నాం అంటే స్పార్స్ ఇండెక్స్ అనేది ఇంకోటి. డెన్స్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది, చూడండి. The dense index contains an index record for each search key. సో సెర్చ్ కీకి ఏదైతే ఉందో దానికి ఏం చేస్తాము, సో మనం ఇండెక్స్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇండెక్స్ అంటే అక్కడ మెయిన్ మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ అయితే ఉంటాయి, ఇక్కడ అన్ని డెన్స్ కీస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా అన్ని ఉంటాయి అనమాట. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇట్ నీడ్స్ మోర్ స్పేస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండెక్స్. అంటే ఇండెక్సెస్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదండి. సో యాక్చువల్గా మన రికార్డులో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 10 కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రైమరీ కీ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రైమరీ కీకి ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ 100 రికార్డ్స్ ఉంటే 100 సపరేట్ ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి. 70 రికార్డ్స్ ఉంటే 70. సో దాన్ని దీంతో మనం ఏం చేస్తాము, రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం ముందా చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్లోనే. అదే ఇక్కడ. సో ద డెన్స్ ఇండెక్స్ కంటైన్స్ ద ఇండెక్స్ రికార్డ్స్ ఫర్ ఈచ్ సెర్చ్ కీ. అంటే అక్కడ ఎన్ని ప్రైమరీ కీస్ ఉంటే అన్నిటికీ డెన్స్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇట్ మేక్స్ సెర్చింగ్ ఫాస్టర్. దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఫాస్టర్ సెర్చింగ్ ఉంటుంది. అంటే 501 చాలా ఉంటాయి, 501కి పేరు, మార్కులు, ఎన్ని అడ్రస్ ఎన్ని ఉంటాయి. సో నాకు ఓన్లీ 501కి ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తాను, 502కి అంటే ఒక ఫైల్ సపరేట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను. 501, 502, 503, 504, 505 అలా క్రియేట్ చేస్తాను. ఈ 501ని ఆ రికార్డ్తో రిలేషన్ చేస్తాను, 502ని ఇన్ని రికార్డ్తో రిలేషన్, 503ని డెలిట్ చేస్తాను. సో అక్కడ ఇన్ని రికార్డ్స్ అయితే ఉంటే ఇక్కడ అన్ని డెన్స్ ఇండెక్సెస్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఇట్ నీడ్స్ మోర్ స్పేస్. సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటున్నాము, ఇట్ నీడ్స్ మోర్ స్పేస్, ఎక్కువ స్పేస్ పడుతుంది. ఎందుకని, బికాస్ ఎన్ని రికార్డ్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని రికార్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ స్పేస్ పడుతుంది. సో సేమ్ సెర్చింగ్ ఈజ్ ఫాస్ట్. అంటే రికార్డ్ అంటే పాయింటర్ కలిపి పెడతాం అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే సెర్చింగ్ ఈ పాయింటర్ టు ఏ యాక్చువల్ రికార్డ్ డెస్క్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అక్కడ పాయింట్ డైరెక్ట్గా పాయింట్ చేసి పెడతాం అనమాట.
సో ఇలా మనం అంటే రికార్డ్ సపోజ్ 501 అతని రికార్డ్ని పాయింటర్తో లింక్ చేస్తాం. 502 అతని రికార్డ్ని మళ్ళీ పాయింటర్తో లింక్ చేస్తాం. 503 అతని రికార్డ్ని పాయింటర్తో లింక్ చేస్తాం. అలాంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే డెన్స్ ఇండెక్స్ అంటాం. ఇంకోటి ఏంటంటే స్పార్స్ ఇండెక్స్. స్పార్స్ ఇండెక్స్ అన్నా అనుకోండి. సో స్పార్స్ ఇండెక్స్లో ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ ద డేటాబేస్ ఫైల్ ఇండెక్స్ రికార్డ్స్ అపియర్స్ అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అలా తీసుకుంటారు అనమాట. ఇన్ ద డేటా ఇండెక్స్ రికార్డ్స్ అపియర్స్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఐటమ్స్ అంటే కొన్ని ఐటమ్స్ కలిపి ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ 10 రికార్డ్స్కి ఒకటి, ఫస్ట్ తర్వాత రికార్డ్స్కి ఒకటి అనుకోండి, అక్కడి నుంచి వరుసగా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అనమాట. సో అటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటాం అంటే స్పార్స్ ఇండెక్స్ అంటాం అనమాట. ఇన్ దిస్ డేటా ఫైల్ ఈచ్ రికార్డ్ అపియర్స్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఐటమ్స్. దానికి కొన్ని ఫ్యూ ఐటమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈచ్ రికార్డ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఐటమ్స్. ఫ్యూ ఐటమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయని చెప్తా ఉన్నాను. ఈచ్ ఐటమ్ పాయింట్స్ టు ఎ బ్లాక్. ప్రతి ఐటమ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఆ బ్లాక్ని పాయింట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో పాయింట్స్ టు ఇన్ దిస్ మెథడ్ instead of pointing each record in main memory, index points to all the records. Index ఏమవుతుంది అంటే వాటిని పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ని స్పార్స్ ఇండెక్స్ అంటాం. చూడండి, సో వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? సో దాంట్లో అంటే when an index is created based on the primary key, then it is called as primary index. చూడండి, ఇట్లా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి అడుగుతాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఇండెక్సెస్ అంటాడు. అంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ రాయాలి, సెకండరీ ఇండెక్స్ రాయాలి, అదని అవసరం లేదు. ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లస్టర్ ఇండెక్సింగ్ సపరేట్గా అడుగుతాడు, వాటికి సపరేట్గా. అంటే when an index is created based on the primary key, such a index is called as primary index. So we know that primary key is a unique value. That's why there is a one-to-one relationship between the records. There are two types of primary indexes. One is called as dense index, another is called as sparse index. In the case of dense index, an index is created for each record. Prati record ki index create chestam. So a relationship between a pointer is established between the index and the record. So by using this method, we can directly set the record and we can access the record very efficiently. That's why it is called as a dense index. Another is called as sparse index. Ingoti untadi manaki enti antunna ante sparse index antam. In the data file, index records appears only few items. మొత్తాన్ని కలిపి అంటే కొన్ని ఐటమ్స్ కలిపి ఒక ఇండెక్స్, కొన్ని ఐటమ్స్ ఫస్ట్ 10 రికార్డ్స్కి లేక ఫస్ట్ 20 రికార్డ్స్కి కలిపి ఒక దాంట్లో ఉపయోగిస్తాము. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాయింటింగ్ ఈచ్ రికార్డ్, ఇట్ మెయింటైన్ ద ఇండెక్స్ పాయింట్స్ టు ద టిల్ రికార్డ్స్ మ్యాప్ టేబుల్. అంటే మనము అక్కడ డెన్స్లో ఒక్కొక్క రికార్డ్ని మ్యాప్ చేసుకొని పాయింట్ చేస్తుంటాము. ఇక్కడ అలా ఉండకుండా సో ఆ రికార్డ్ని చూసుకొని అక్కడి నుంచి వరుసగా మళ్ళీ చెక్ చేసుకొని జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటాము అంటున్నాం అంటే స్పార్స్ ఇండెక్స్ అని చెప్తుంటాము. సో ఇలా మనకు 2 రకాల ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి అంటున్నాం అంటే డెన్స్ ఇండెక్స్, స్పార్స్ ఇండెక్స్. ఈ రెండు కూడా దేనికి సంబంధించినవి? ప్రైమరీ ఇండెక్సెస్ సంబంధించిన వర్క్ అనమాట. ఇదంతా ప్రైమరీ ఇండెక్స్. ఎక్స్పాన్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటే ఇదంతా రాసుకోవాలి. ఇలా మనము ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గురించి ఇదమ్మా ఈరోజు క్లాసు. రేపు క్లస్టర్ ఇండెక్స్, సెకండరీ ఇండెక్సెస్ చెప్తాం. సో క్లస్టర్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, సో సెకండరీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, దాని గురించి చెప్తాను. తర్వాత బీట్రీ ఇండెక్సింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా 2-3 క్లాసులు చెప్తే అయిపోతుంది. యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కంప్లీట్ చేసి పెడతాను మీకు. సరేనా? ఓకే.